समस्त नमस्कार। पंचम श्रेणीर समस्त पिलांकु गणित शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया को स्वागत शुभेच्छा। गणित एक मजादार विषय। क्रीड़ा गीत और गप माध्यम यह बेस फलप्रद शिक्षण होता है। आज आम एक नुआ विषय आलोचना करिबा। विषय गणित श्रेणी पंचम प्रसंग घूर्णनर कोण। पिलामाने आज आमे कोण मापिबा यंत्र किपरि तैयारी हुए जानिबा एवं से यंत्रर व्यवहार किपरि करिबा ता विषय जानिबा। पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे पूर्ण घूर्णन अर्ध घूर्णन 1/4 घूर्णन विषय जानिले एवं घूर्णन समय सृष्टि होतबा कोण बाबद जानिले। आज आमे पूर्व क्लास रे में जो कथा सब आलोचना करथिले तुम्हे माने केते मन रखिछ केते बुझीछ ताकु मु एबे किछि प्रश्न माध्यम रे तुम मानको पचारिबी। देखो पिला माने प्रश्न नंबर 1 निम्न रे रेखाचित्र गुड़िक केउ प्रकार कोण अटंती तुम माने देखिबो तापरे कोण गुड़िकर नाम प्रकाश करिवो। बर्तन लक्ष्य कर क नंबर प्रश्न देख गोटे रेखाचित्र दिया जाइछि। एबे ए रेखाचित्रटी केउ प्रकार कोण तार चारोटी संभाव्य उत्तर दिया जाइछि। तुमे माने ए चारोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु कोउटा एई कोण पई ठीक बा प्रयोज्य ते माने कह। जेमिति कि कर सूक्ष्मकोण, ख समकोण, ग स्थूलकोण, घ सरल कोण। एबे कहिलो पिला माने ए चारोटी संभाव्य कोण मध्यरु चित्र जे कोण तुम देखुछ सेटा केउ प्रकार कोण ये कहि परिबो? चेष्टा कर। ओ वेरी गुड समकोण न कि। अच्छा एबे आमे प्रश्न नंबर ख को जिबा। देखो पिला माने एठी मध्य गोटे रेखाचित्र दिया जाइछि। एबे चित्रटी को भल भाବରେ देख एवं ए चित्रटी केउ प्रकार कोण कुह। वर्तमान मु लक्ष्य कर चारोटी संभाव्य उत्तर देली। कर हैला सूक्ष्म कोण, खर हैला समकोण, ग हैला स्थूल कोण, घ हैला सरल कोण। कुह पिला माने जो चित्र देखुछ जो कोण छवि देखुछ सेटा कोउ प्रकार कोण किए कहि परिबो? ओ ये गोटे सूक्ष्म कोण। वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड। एबे प्रश्न नंबर ग को जिबा। पिला माने एबे रेखाचित्र देख एवं एठारे जो कोण सृष्टि होइछि सेटा केउ प्रकार कोण। वर्तमान मु तुमको चारोटी संभाव्य उत्तर देबी। कोउ उत्तरटी ए कोण पई प्रयोज्य तुमे सेइथिरु बाछिकी कह। देख पिला माने कर हैला कोण सूक्ष्म कोण, खरे कोण देखुछ समकोण, ग हैला स्थूल कोण, घ हैला सरल कोण। एबे कुह उक्त चित्रटी उक्त कोणटी केउ प्रकार कोण हबो कुह? ओ स्थूल कोण। वेरी गुड। ये हैला स्थूल कोण। एबे प्रश्न नंबर ख को जिबा। देख पिला माने उक्त रेखाचित्रटी केउ प्रकार कोण ए चारोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु गोटे बाछिकी कुह। केउ कोणटी हबो कुह किए कहि परिबो? ओ सरल कोण। वेरी गुड। आ सबु जानिच आउ। अच्छा एबे पिला माने आज आमे कोण मापिबा यंत्र तैयारी करिबा। भल भाବରେ ध्यान दियो एवं मु कोन कहुची
ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। 1 ନମ୍ବର କଣ? ପ୍ରଥମେ ଏକ ଟ୍ରେସିଂ କାଗଜ ନେବା ଓ ଟ୍ରେସିଂ କାଗଜରୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ବୃତ୍ତ ଆକୃତିର କାଗଜ ଖଣ୍ଡ କାଟିବା। କାଗଜକୁ ମଝିରୁ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କହୁଛି ତୁମେ ମନେ ରଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପକୁ, ତାପରେ ତୁମେ ସେ ଷ୍ଟେପ ଅନୁଯାୟୀ କାଗଜଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ତାପରେ ସେଇ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କାଗଜକୁ ପୁଣି 2 ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିବା। ସେହିପରି ପୁଣି ଥରେ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପକୁ ଶୁଣ ଏବଂ ମନେ ରଖ। ଏବେ ଆମେ କାଗଜଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପାଇପ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହ ଲଗାଇ ବୃତ୍ତର ଏକ ଭାଗ ଉପରେ ରଖିବା, ଯେପରିକି ଏହା ଘୂରି ପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 6ଟି ଷ୍ଟେପ କହିଲି, ସେ 6ଟି ଷ୍ଟେପ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ କାଗଜଟିକୁ ଭାଙ୍ଗ ଏବଂ ଖୋଲିକି ଦେଖ। ଏବେ ପିଲାମାନେ କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଶିଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପାଇପକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରାଇବା, ତେବେ ଏହା କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବ? କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ହଁ, 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବ। ଠିକ ଅଛି। ସେହିପରି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ହେବ? କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ଏବେ ଆସିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଭଲ ଭାବରେ। ଯଦି ପାଇପକୁ 2 ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରାଇବା, ତେବେ ଏହାକୁ କଣ କହିବା? କଣ କହିବା? ହଁ, 2/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ହେବ କୁହ? କଣ ହବ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ତାହା ଏକ ସମକୋଣ ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତରେ କେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶିଖିଲେ, 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 2/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 3/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 4/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 5/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 6/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 7/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଯେମିତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। 2/8 ସମୟରେ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। 3/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଳେ କଣ କୋଣ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। 4/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଳେ ସରଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେଉଁ କେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ। 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ତୁମେ ପାଇପକୁ କେତେ ଭାଗ ଘୁରେଇଲ? କୁହ ପିଲାମାନେ, କୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ଆମେ ପାଇପକୁ କେତେ ଭାଗ ଘୁରେଇଲୁ? କଣ ଦେଖ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଳେ ଆମେ ପାଇପକୁ କେତେ ଭାଗ ଘୁରେଇଲୁ? କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ଆମେ ପାଇପକୁ 2 ଭାଗ ଘୁରେଇଲୁ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ଆମେ ପାଇପକୁ 4 ଭାଗ ଘୁରେଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ପାଇପକୁ କେତେ ଭାଗ ଘୁରେଇଲୁ? ହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ଆମେ ପାଇପକୁ 8 ଥର ଘୁରେଇଲୁ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୃତ୍ତର 1/8 ଅଂଶ ଓ 2/8 ଅଂଶ କାଟି ନିଅ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ମୋଟା କାଗଜ ବା କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଅଠା ଦେଇ ଲଗାଅ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ସେଇ 1/8 ଅଂଶ ଓ 2/8 ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ମାପିପାରିବା। ଯେମିତିକି
ଏକ ବିଭକ୍ତ 8 ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମାପି ପାରିବା। 2 ବିଭକ୍ତ 8 ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମକୋଣ ମାପି ପାରିବା। 3 ବିଭକ୍ତ 8 ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାପି ପାରିବା। 4 ବିଭକ୍ତ 8 ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ମାପି ପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ? ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କୋଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ମାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ଓ ସରଳ କୋଣକୁ ଅତି ସହଜରେ ମାପି ପାରିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ 1 ବିଭକ୍ତ 2, 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଏବଂ 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି। ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ର ନମ୍ବର କ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 2ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଖ ରେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 2ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଗ ରେ 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ସେଇଭଳି 2ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 1 ରେ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛ? ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଖ ରେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଗ ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେଇ ଆଗ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କ ରେ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତୁମେମାନେ ତାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ସେଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କରିବ। ଦେଖିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ଓ, ସରଳ କୋଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା। କଣ ଦେଖିଲ? କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ହଁ, ଇଏ ସରଳ କୋଣ, ନୁହଁ କି? ଭେରି ଗୁଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ ବା ଦେଖାଅ। କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବେ ପୁଣି ଦେଖ, କଣ ଦେଖୁଛ? ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଦର୍ଶାଇଲ, ବାସ୍। କୋଉ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ର ଗ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ କଣ କରିବ? ସେଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ଭେରି ଗୁଡ। ମତେ ଏବେ କୁହ, କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? ହଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 2 କୁ ଯିବା। ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ସେଇଭଳି ତୀର ଚିହ୍ନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଭେରି ଗୁଡ। କୋଉ ପ୍ରକାର କୋଣ ଦେଖୁଛ? ଓ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କୋଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସେ କୋଣ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସରଳ କୋଣ, ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ, ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।